सत श्री अकाल जी। D5 चैनल पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ तुहाडे नाल सुखविंदर सिंह। स्पैशल रिपोर्ट लैके हाज़र हाँ। रिपोर्ट है जामे इंसा, कौन सच्चा ते कौन झूठा। पंजाब दे विच इस वेले सब तो वध चर्चा डेरा सिरसा मुखी राम रहीम ते अकाली दल दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल बारे हो रही है कि राम रहीम दे सवांग रचाउण दा मामला ठंडे बस्ते दे विच क्यों रहा। पूरे मामले च कांग्रेस अकाली दल नूं घेर रही है तो सुखबीर बादल एक बार भी जवाब देने लई सामने नहीं आ रहे, जबकि अकाली लीडरां वल्लों बादलों का बचाव किया जा रहा है। पूरे मामले ते नज़र मारदे हां। इस तरह है कि 11 तो 17 मई साल 2007 विच राम रहीम ने बठिंडा के अपने डेरे सलाबतपुरा च श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का स्वांग रचाया तो जामे इंसा तैयार किया। उस वेले बठिंडा के थाणा कोतवाली च FIR भी दर्ज हुई सी। मामले की जांच IG पद्धर के अधिकारी ने की अते राम रहीम दोषी पाया गया, पर कहा जाता है कि तत्काली बादल सरकार का दबाव ही इन्ना सी कि राम रहीम के खिलाफ चलान तक पेश नहीं होया। राम रहीम वालों भी मामला हाई कोर्ट च लिजाया गया, जिसते तत्काली SSP बठिंडा ने हल्फनामा दे के अदालत नूं दस्सिया सी कि राम रहीम ते जांच तो बाद ही केस दर्ज किया गया। हुण हैरानगी तो इस गल की हो रही है कि इस सब के बावजूद केस रद्द ते क्यों किया गया ते किवें होया, वो भी 2012 दी विधान सभा चोणां तो पहला। फिर 2014 दे विच राम रहीम ने अदालत दे विच एक होर पटीशन पाई ते आखिरकार चलान पेश ना होने की सूरत च केस रद्द किया गया। वार पलटवाद की सियासत जारी है। कांग्रेस के सूबा प्रधान सुनील जाखड़ ने नवे खुलासे किए ने। उन्होंने जरा गौर दे नाल सुनो कि किवें राम रहीम दे नाल मिल के धार्मिक भावनावां नूं भड़काया गया। 2007 ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖੁਰਾਫਾਤੀ ਸੋਚ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਾਕਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਡੇਰੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਮਈ ਦੇ ਤਾਈਂ 3 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਲਾਬਤਪੁਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਰਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਾਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਮੇ ਇਨਸਾਂ ਪਿਆਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਆਹ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਾਈ ਹੈ, ਆਹ ਅਸੀਂ ਜਾਮੇ ਇਨਸਾਂ ਪਵਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਂ ਵੱਜੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮਗਰ ਇਨਸਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ 43 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੰਗੇ ਭੜਕਣੇ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਏ। इस गल का सिख धर्म के अनुयायियों ने बड़ा भारी विरोध किया। गुरु साहब की जिस तरह मर्यादा तो उन्होंने जोड़ा स्वांग रचिया उन्होंने लैके पूरे पंजाब के अंदर BSF की कंपनीज लाइया गई ताकि अमन शांति बनाया रखा जा सके। जदों आ स्वांग रच के डेरे मुखी ने आ टेस्ट करके देखा भी वो किन्ना क जोर अजमाइश असीं कर सकते हैं, तो वो 2012 का जदों इलैक्शन आन लग्या तो उस टाइम सरकार ने इलैक्शन तो 3 दिन पहले वो जो परचे दर्ज होए सीगे डेरे मुखी के उत्ते धार्मिक भावनावां नूं आहत पहुँचाउण वास्ते आपस च दो समुदायां दे अंदर जहर फैलाउण वास्ते वो जिहड़ा मुकदमा सी उहनूं विड्रॉ कर लिया। इहदे नाल डेरे मुखी नूं अपनी ताकत का जिथे एहसास होया भी मेरी तां ताकत ही बहुत है, उत्थे अकाली दल ते अकाली दल की लीडरशिप की कमजोरियां का भी एहसास हो गया। क्योंकि सुखबीर बादल उस समय अकाली दल के प्रधान भी सीगे, पंजाब के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी सीगे ते नाल होम मिनिस्टर भी सीगे। जदों डेरे मुखी नूं लग्या भी इन्हां ने गोडे टेकते मेरे सामने ते जिहड़ा केस विड्रॉ कर लिया, उन्होंने अपनी ताकत का एहसास होया, अकाली लीडरशिप की कमजोरी का पता लग्या। जदों 2015 च डेरे मुखी ने अपनी फिल्म बनाई MSG, उन्होंने रिलीज़ कराने वास्ते सारे पंजाब च जिस तरह का माहौल वो खिलाफ बनया सीगा ते सरकार ने भी इस किस्म के आदेश दिते सी भी आ फिल्म इत्थे लागू ना की जाए, क्योंकि उदों ताईं डेरे के उत्ते अकाल तख्त साहब का जिहड़ा छेके होया दा उन्हां दा हुक्मनामा सी वो लागू सीगा।
ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਹਥਿਆਰ ਉਹੀ ਹੱਥਕੰਡੇ ਡੇਰੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਫੇਰ ਅਪਣਾਏ ਗੋਡੇ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਉਹਨੇ ਫੜ ਲਈ ਸੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਹੀ ਕਰਾ ਲਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਪਾੜੇ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਸਮਝ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਨੋਟਾਂ ਵੀ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਡੇਰੇ ਨੇ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਠ ਗਾਂਠ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਆ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 2007 ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜਾਮੇ ਇੰਸਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਹੇਠ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਬੂਤਾਂ ਸਣੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਵੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਡੇਰੇ ਦਾ ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਲਾਬਤਪੁਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਮੇ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੋਕ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ FIR ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਤਾਂ ਸਲਾਬਤਪੁਰੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੇਸ ਬਣਿਆ ਆ ਗਲਤ ਬਣੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ। 2007 ਦੇ ਅੰਦਰ 11 ਤਰੀਕ ਮਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਸਲਾਬਤਪੁਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਮੇ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਪਿਆਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 3 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਿਆ 11, 12, 13। ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਈ ਗਈ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ IG ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ 295A ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਆ ਦੋ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ IG ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। IG ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ IG ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 20 ਤਰੀਕ ਮਈ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੇਰੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 195 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ FIR ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਡੇਰੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ FIR ਕੁਆਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, FIR ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆ ਸਾਰਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੀਗੇ, ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਐਜ਼ ਪਰ ਦਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਐਟ ਦ ਟਾਈਮ ਆਫ ਬੈਪਟਿਜ਼ਮ ਸੈਰੇਮਨੀ named as Jame Insa Guru Ka held at Salabatpura imitated Shri Guru Gobind Singh Ji not only in the manner of dressing himself up but also in the manner of organizing the said baptism ceremony as per the evidence collected। IG ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, IG ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਜਿਹੜਾ FIR ਦਰਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਆ as per the evidence collected from the eye witnesses and the expert Sikh intellectuals। ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਨਾ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਪਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਮੇ ਇਨਸਾਂ ਪਿਆਇਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੋਖ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਆ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਸਾਈਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਾਈਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਉੱਤੇ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਦਰਜਾ
ਡੇਰੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਡੇਰੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਚੱਕਣੇ ਪੈਣ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਮਾਰਨਾ ਪਵੇ ਜਾਂ ਮਰਨਾ ਪਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, 2 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ। ਆਹ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜਾ ਡੈਫੀਡੇਵਿਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ instructions were issued by the accused petitioner is Ram Rahim to his followers in furtherance of the principles set up for those to took up ਜਾਮੇ ਇਨਸਾਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਮੇ ਇਨਸਾਨ ਪੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸੀਖ ਦਿੱਤੀ that they will not tolerate any insult to their ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ the accused petitioner by the Sikh community and will fight for honor of the accused petitioner against Sikh community, and in doing so they will not refrain from causing or embracing death or violence। ਸਾਬਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਐਜ਼ ਏ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਹੋਇਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਗਲ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 2000 ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਵੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਸੀ ਡੇਰੇ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਆਹ 2007 'ਚ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। 2008 ਦੇ ਅੰਦਰ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਭ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 4 ਸਾਲ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲੋਕ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਸੁਨੀਲ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, 2008 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਸਭ 2008 ਦੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਵਿਊ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। 2008 'ਚ ਯਾਦ ਕਰੋ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਦਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਆਈ। ਉਸ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈ ਉਹ ਓਪਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਓਪਨ ਕਰਤੀ ਗਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ। ਬਠਿੰਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਕਰਾਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਹਿੰਦੇ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੂਗੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਠ-ਗਾਂਠ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਂਠ-ਗਾਂਠ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡੇਰੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦੂਗੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ। ਉਦੋਂ 2009 ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ MP ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਹੁਣ 2012 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਬਣਿਆ ਪਿਆ 295 ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਦਫਾ ਐਡ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਭੜਕਾਈਆਂ ਤੇ 2 ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 2012 ਦੇ MLA ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਸਪੈਕਟਰ SHO ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਸਲ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚਿਆ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਿਤੀ 13/5/7 ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਿਰਸਾ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਡੇਰਾ ਸਲਾਬਤਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਆਉਣਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਲਾਬਤਪੁਰਾ ਡੇਰੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਭੜਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਹਥਿਆਰ ਚੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ 27 ਜਨਵਰੀ 2012 ਦਾ 2012 ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗਿਆ। ਵੇਰ ਐਜ਼ 13 ਤਰੀਕ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੈ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਨੇ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਮੇ ਇਨਸਾਨ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਤੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਵੀ ਦਿਖਵਾਓ, ਕੱਟ ਕੇ ਆ ਦਿਓ।
ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਸ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਆ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ, ਅਜੀਤ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਡੇਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਮੇ ਇਨਸਾਫ ਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਉਸ ਡੇਰੇ ਦੀ ਜਾਮੇ ਇਨਸਾਫ ਪਿਆਂਦੇ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੋਰੀ ਪਕੜੀ ਗਈ, ਚੋਰੀ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਮੇ ਇਨਸਾਫ ਪਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਦੇਖ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਮੇ ਇਨਸਾਫ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਮੇ ਇਨਸਾਫ ਪਵਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਜਨੀਕ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕਣੇ ਪੈਣ, ਮਰਨਾ ਪਵੇ, ਮਾਰਨਾ ਪਵੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਦਾ ਮਜਬੂਰੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਹੈ। ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਫਿਲਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਸ ਦਿਨ 2007 ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਪੀ ਰਹਿ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮਤਲਬ ਵਾਸਤੇ, ਨਿੱਜੀ ਮਫਾਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੌਦਾ ਸਾਧ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਸਣੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਡੁੱਬਦੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਦ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੇ ਕੇਸ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਰਲ ਗਈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਰਲ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਔਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸ ਗਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੂਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 262 ਨੰਬਰ FIR 20 ਮਈ 2007 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੋਤਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ FIR ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਸਲਾਮਤਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਸਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਾ ਕੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਰਸੇ ਵਾਲੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਅਲੱਗ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਸਲਾਮਤਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ 20 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 295 ਇਹ ਧਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜੁਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਧਾਰਾ 298 ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਧਾਰਾ 153 ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਇੰਟੈਂਟ ਟੂ ਰਾਇਟ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ
ਲੇਕਿਨ 12 ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੱਥ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 295 ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵੀ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ 2007 ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਚੱਲੇ। ਔਰ 12 ਵਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 12 ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ FIR ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਾ 295 ਇਹ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੱਥ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ, ਉਹ IO ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ IO ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਮਿਟ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ IO ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਦੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਡੇਟ ਨੂੰ ਆਕਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਵੀ ਗਿਆ, ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ IO ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਕੰਮ। ਨਾ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ IO ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਰਦਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ CGM ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਫਿਰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਗਿਆ, ਰਿਮਾਂਡ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਬੜੇ ਸਾਲ ਕੇਸ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈਲੰਜ ਹੋਇਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਸੀ ਬੜਾ ਤਿਆਰ ਤੁਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਦੀ ਆਹ ਗਲਤੀ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਲਤੀ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੱਲਾ ਚਿੱਕੜ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ? ਜਿਹੜੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ? ਜੇ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆ IO ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ। ਕੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਲੱਭਿਆ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ IO ਦਾ ਆ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ SSP DIG IG ਕਿੰਨੇ DGP ਤੱਕ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗਲਤੀ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਲੱਭੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਜੇ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਈਅਰ ਫਿਰ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਦਿਓ
ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫਿਰ ਭੜਕਾ ਦਿਓ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਸੀ। ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਲੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜਾ 1984 ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ, ਔਰ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਰਾਦਰ ਕਰਵਾ ਰਹੀ। ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮਾਝੇਦਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਐਤਕੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਤੱਥ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਜਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭੀ, ਉਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਫਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਝੂਠ ਬੋਲੋ, ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਕੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਓ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ? तमाम इल्ज़ाम ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਤੱਕ ਕਰੀਬ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਦੇ ਭਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ। E5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।